पिपली दे पत्तिया वे क्यों खड़खड़ लाई है, पुराने सारे झड़ गए, रुत नवियां दी आई है। सब तो पहला सारिਆਂ ਨੂੰ प्यार भरी सत श्री अकाल ते हाज़र होए आ विरासत टीवी के उत्ते प्रोग्राम दृष्टिकोण दे विच। साडे प्रोग्राम का नाम ही सब कुछ स्पष्ट कर दिंदा है कि व्यू पॉइंट असी किस नज़रिए तो देखते हाँ। समुचियां खबरां नूं तुहाडी अपनी जन्म भूमि पंजाब दे विच जो कुछ वापरदा है उहदे उत्ते असी चर्चा करते हैं। तो तुसी सारे ही जानते हो कि वोटां पईयां 20 फरवरी नूं ते 10 मार्च नूं नतीजे आ गए ने। नतीजे बहुतिਆਂ ਨੂੰ हैरान कर गए ने, बहुतिਆਂ ਨੂੰ मूँह दे विच उंगल लैके सोचण दे लई मजबूर कर गए ने। उन्हां नतीजिਆਂ ते उत्ते असी चाहे लाइव प्रोग्राम विच भी हाज़र हुंदे आ, पर अज असी विशेष मेहमान दे नाल उन्हां नतीजिਆਂ दा विश्लेषण करन दे लई तुहाडे सन्मुख होए आ। साडे नाल स्टूडियो दे विच ने बहुत ही युगे अर्थशास्त्री ते सियासी चिंतक बहादुर सिंह दिओन। सब तो पहला असीं स्टूडियो विच आउण ते बहादुर सिंह दिओन दा विरासत मीडिया की तरफ तो स्वागत करते हैं। सत श्री अकाल जी सारे ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ। जी बिल्कुल, खबरां दे नाल सवाल भी बन जाते हैं क्योंकि सवाल पंजाब दे भविख दा बन गया है। हुण जिहड़ा भविख है वह नवीं पार्टी के हत्थ विच आ गया है। एक एक करके चोण नतीजिਆਂ बारे गल करांगे। मैं कहना जेकर सारे पंजाब की गल करते हैं तो उत्थे आम आदमी पार्टी की गल तुसीं जरूर छेड़ोगे। पहला असीं सारे पंजाब के नतीजिਆਂ की गल कर लीए तो फिर गल करांगे असीं खित्ते वाइज माझे मालवे ते दुआबे की। आए हुए नतीजिਆਂ उत्ते आम आदमी पार्टी ने वड्डी जित प्राप्त की है। की सोचते हो फिर इस बारे? देखो जसविंदर जी, पहला तो आपां आम आदमी पार्टी भगवंत मान ते अरविंद केजरीवाल जी इनू ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ कि लोगों का फतवा मिले इन्हों लोगों के आपकी दलील ले गए तो लोगों ने जो है एक वड्डे बहुमत नाल जिहड़े है इन्हों अपना फतवा दिता है तो जित प्राप्त की है। तो उम्मीद करते हैं कि जिहड़ियां उम्मीदां नाल लोगों ने इन्हों चुनिया है इन्हों दे खरे उतरन। बिल्कुल जी, जेकर अगली गल करिए तो गल करते हैं माझे की। चाहे माझे के जरनैल हुण पटियाले मालवे की जेल दे विच ने। मैं गल करदा विक्रमजीत सिंह मजीठीए की। जे असी गल करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू की, वो माझे के जरनैल नूं टक्कर दिंदे सी ते वड्डा नाम सी। उस सीट उत्ते जो फेर बदल होया उहदी भी गल करांगे जदों असी कैंडीडेट वाइज गल करांगे। माझे दे विच बहुत वड्डा आधार पेश कीता है आम आदमी पार्टी ने। ऐ कह लीए कि अध तो वध दीआं सीटां उन्हां दे खाते विच पै गईआं ने। तुसीं किवें देखदे हो कि जो माझे दे विच कमबैक कीता है, पिछले गेड़े मालवे विच आधार सी ते होर खित्तिਆਂ विच आधार ना होण करके जिहड़ी आम आदमी पार्टी है वो जिहड़े एग्जिट पोल सी उहदे विच बहुत पिछड़ गई सी। इस वारी सही वापर रहा सारा कुछ। माझे की तस्वीर तुसीं आम आदमी पार्टी के एंगल तो किवें वेखदे हो? देखो जसविंदर, ये है गल ना कि एक हनेरी आई आ जी, एक सथापती विरोधी एक हनेरी आई है। तो भावें पिछले वार जिहड़ा सी मालवे ज़्यादा जिहड़ा सीगा जोर सी जी, पर ऐतकी आपां देखिआ तुसीं कि माझे दे विच भी जिहड़ा है उही चीज़ दिखाई गई जी। माझे दे विच बहुत वड्डी जिहड़ी है इन्हां दी अपनी स्ट्रेंथ नाल सीटां प्राप्त कीतियां आपने। कारण ਉਹਦੇ ਇਹੀ ने, एक तो देखो जिहड़ी ये बयानबाजी सी बहुत ज़्यादा, चाहे वो सिद्धू ਵੱਲੋਂ सी कांग्रेस दे, चाहे वो मजीठीਆ ਵੱਲੋਂ सी जी। तो वो निजी अटैक करने असल च लोग जिहड़े सी इन्हां चीज़ों तो अक चुके आ, थक चुके आ, निराश हो चुके आ, वो ये नहीं सुनना चाहुंदे जी। माझे दे पिंडां दे विच नशे दा जिहड़ा सीगा इन्ना फैलाव हो गया सी कि नौजवान मुंडे जिहड़े सीगे उत्थे नित मार रहे सी। ठीक है, दूजा जिहड़ा बेअदबी वाला कांड होया माझे दे विच गुरसिੱਖੀ दा ज़्यादा प्रभाव है जी। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ है ना, हरमंदर साहब उत्थे है। इन्हां चीज़ां ने भी जिहड़ा सी असर पाया लोकां दे विच। तां जिहड़ी वो सथापत पार्टियां सी जी, उन्हां दे विरोध दे विच वोट पैनी सी। वड्डे वड्डे दिग्गज उत्थे हार गया। पर देखिआ जी कि जिहड़े आम आदमी पार्टी दे जिहड़े कैंडीडेट ने हराया वड्डे दिग्गजां नूं जी, तां ओह ये किसी ने सोचिਆ नहीं सी भी ये फेर बदल भी हो जाऊगा। बिल्कुल ये लगता नहीं सी। चलो आम चाहे आप कुछ कहीए, पोल एग्जिट पोल कुछ कह रहे हैं, हुण आपां बाद दे विच जित आउण तो बाद कुछ कही जाइए, पर एड्डी उम्मीद नहीं सी कि इस तरह जिहड़े हैगे ने वड्डे वड्डे किले ढाए जाणगे। ते पर हनेरी मूहरे की अड़दा वो गल हो गई।
ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈਗਾ ਵਿਵਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਮਾਲਵਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਹ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਜੂ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹ ਕਾਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਈਵੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਸੀਟਾਂ 69 69 ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੀ ਵਰਤੂੰਗਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਲਵਾ ਪੰਥ ਦਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਤਿਰੰਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਬੜੀ ਵਾਂਸ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੱਪੜਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਝੁੱਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਸੀਐਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਣੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਬਣੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਣੇ, ਅੱਜ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਲੀਡਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਦੇਣ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਰਾੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੈਕਟਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੀਗੇ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੜ੍ਹ ਸੀ ਜੀ, ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵੱਧ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਫਰੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਕੂਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰਾ ਮੈਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਾਹਤਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਭੜਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵੱਲ, ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਲ, ਹੈ ਨਾ ਭਗੌੜੇਪਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਗਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਸੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੁਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਠੱਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਿਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਝਾਕ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੋ, ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡੋ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ BKU ਏਕਤਾ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰੂ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੜਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛੜ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਉੱਥੇ ਘਸ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਸਪਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿੱਗਜ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉਹ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ NRI ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ? ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ? ਹਾਂ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬਾਹਰੋਂ ਸਪੋਰਟ ਸੀ, ਫੰਡਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਝੁਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਬਸਪਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਖਿਡਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਦੀ ਵੋਟ ਆਪ ਨੂੰ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਬਸਪਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੋਟ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਿੱਟੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਮਾਲਵੇ ਨਾਲੋਂ ਬਦਲਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੀਟ ਵਾਈਜ਼ ਸੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰੂ ਪਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਜੇਕਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 117 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 1304 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1,52,60,60,000 ਵੋਟ ਪੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕੜਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੋ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਲਬ ਵੀ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਲਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਰ ਜਾਣਾ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਗਾਲਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਰ ਗਿਆ, ਪੰਥ ਹੀ ਹਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕੂਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਵਿਖਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀਆਂ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹੀ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਹੈ ਨਾ ਗਏ, ਇਹ PP ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੀ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਹੁੰ ਚੱਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰੇੜਕਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਸਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 1% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ 2% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਇਨਕਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, 100 ਦੀ 100%, ਉਹ 1-2%, 3%, 5% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਆਮਦਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ ਏ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦੇਖੋ ਭਾਰੂ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ। ਆਰਏ ਰੂਰਲ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਖੜੀਆਂ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊ ਇਹ। ਅਤੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੌਣ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ
ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਿਪੀਟਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਭੱਤੇ ਵਧਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ MLA ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਪੋਸਟਾਂ ਭਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਦੇਣੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੁੱਲ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਰਜਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਰੋਂਗ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 70% ਆਫ ਸਟੇਟ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਮਪਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਲਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਜਟ ਆ ਉਹ 21.9% ਹੈ ਸੈਲਰੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਫੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਵੇ, ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਪੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਗਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਗਿਰਾਵਟ 'ਚ ਆਈ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਦੇ ਸੀ ਨਿੱਜੀ, ਉਹ ਵੱਧ ਗਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੁੱਭ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਰ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਥਰਮਲ ਢਾਹ ਦਿਆਂਗੇ, ਧੂੰਆਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਹੈ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਥਰਮਲ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਆਏ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੋਊ ਇੱਕ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਥਰਮਲ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀਡੀਓ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚਿਮਨੀ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਥਰਮਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਵਸ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਸ ਗਈ ਸੀ ਜੀ। ਇਕੱਲਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਥਰਮਲ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ, ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਕਟਰ, ਇਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਬਠਿੰਡੇ ਥਰਮਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਸ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਂਹ ਅਗਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੋਚਣ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਸ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਾਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਥਰੂ ਆਏ, ਹੇਠਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਪੀਠ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦਿਹਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਡੀ ਨੂੰ ਸੀਟ ਦਵਾਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਵਾਈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਚਾਹੇ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ ਗਿੱਦੜਵੇ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਦੀਪ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿੰਪੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਜੰਗ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬੀ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਡੁੱਬੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਦਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਡਨਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਆਪਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ, ਆਪਦਾ ਗਰੁੱਪ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਊਂਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿੱਤਣਗੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਲਾ 111 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ। 111 ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਵੀ ਫੋਨ ਚੱਕਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਹਰਾਤਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅਗਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੜ ਕੇ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਚੋਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਢਾਬੇ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਨਿਬੜੀ। ਮਾੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਤਵਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੋਕ ਰਾਏ ਆ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੰਨੀ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਦੇ ਗਰੇਵਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਤੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭਰਮਾ ਕੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐ ਜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਇਹ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਡਿਵਰਸਿਟੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੁੰਡੇ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਭਰਤਾ ਫੀਸਾਂ ਦਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੋਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੁੱਟਦੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰੂਰਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੀ ਕੱਢ ਗਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ, ਚਲੋ ਕੁਛ ਬਾਹਰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਆਪਦੇ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਭਰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਸਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਟੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ, ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੀਸਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਬੈਠੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਨਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਭਰਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ। ਦੇਖੋ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਮਕਾ ਲਮਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਦੁਆਰੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਰਜੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਰਜੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਮੰਤਰੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੇ B ਗ੍ਰੇਡ ਲੀਡਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ A ਗ੍ਰੇਡ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ
ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਕਰੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲਓਗੇ? ਸੋ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਬਹੁਤੇ ਲੀਡਰ ਹਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਿਗਜਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਥ ਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਹਰਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 10,000 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਸਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੀਟ ਕੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜੇ ਲੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਦੇਖੋ, ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੁਣ ਹਰਾਉਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰਾਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਤਾਇਆ ਵੀ ਨਾ 5 ਵਾਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਨਾ, 5 ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਪੁੱਤ ਤੋਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ। ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਰਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਦਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਘਾਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਡੱਬਾ ਤਾਂ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਇੰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਹਰਾਤੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਲੱਡੂ ਲਿਆਈ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ? ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆ, ਇੱਕ ਦਿੱਤਾ ਵਾਂਡੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਲੜਕਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਲਿਓ, 3 ਚੜ੍ਹ ਜਿਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ਚੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏ, ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਥਰੀਲਾ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। 2 ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਥਰੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਡਣੋਂ ਤਾਂ ਹਟਾਈ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟਤੀ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਨੂੰ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਐਕਸਪੈਕਟ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਤਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਐਜ ਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਐਜ MLA ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਹਰ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਜਿੱਤ ਗਏ ਨੇ, ਮਜੀਠੇ ਦਾ ਹਰ ਜਾਣਾ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ
ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਟੰਗੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਤੀ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਰਿਆ ਉੱਥੋਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਹਰਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਮੋੜਾ ਕੱਟਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੁੜੀਆਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਖੇਡਦਾ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਮਨਿੰਦਰ ਦੀ, ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਦੋ ਖੁੰਡੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਡੀ ਅਗਲੇ ਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਲ ਤਿੱਕਰ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋੜ ਘਟਾਓ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਵਸਾ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਾਣ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਣ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਆਸਾਨ ਮੰਨਣੋਂ ਹਟ ਗਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਿਆ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾਲ ਦਾਅ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਡਾਰੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਖੇਡਦਾ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਖ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡ ਲਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਛਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ 4.5 ਸਾਲ ਆਰਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਛ ਹੋਈ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਨਾ ਹੋਈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਡਰੱਗਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੋਕ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕੀਆਂ। ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਫੈਕਟਰ ਸੀ ਇਹ ਨਾ। ਚਲੋ ਸਹੁੰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਆਈ ਸੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹ ਦਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਲੈ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਰਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਆਪਦੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ, 1100 ਕਰੋੜ ਹਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ 1100 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ। ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਲਾਇਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ ਕਰਤੇ। ਚਲੋ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੇਡਦੀ ਵੀ ਵੇਖ ਲਈ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਮਰਾਲਾ ਸੀਟ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੋਟ ਹੀ 4300 ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਲਿਓ ਕਿ 4300 ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੇ 'ਤੇ ਹੋਊ। ਇਹਦਾ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਮੈਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ।
ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੜੂਗੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਗਏ ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ BK ਅਗਰਾਹਾਂ ਜਾਂ ਟਕਾਉਂਦਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਵਹਿਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵਹਿਮ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਚਾਨਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰਾਹਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਗਰਾਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਦੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ ਪਹੁੰਚ। ਤੇ ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਭੜਕਾ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ, ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਐਤਕੀ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਮਾਰਜਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਮਾਰਜਨ ਘਟਣ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੁੜਨ ਲੱਗੇ ਦੇਰੀ ਕਰ ਗਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ? ਸਾਰੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੰਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਕਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਜਨ ਘਟਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਹੈ ਗੱਲ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੇਂਜ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਹਾਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਹੈ ਇੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਅਨਫਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਊ ਨਾ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਈ ਹੈ, ਆਪ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੋ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਬਾਰੇ ਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਲੋਕ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਨੇਫਰੇ ਚਾੜ ਲਈ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਆਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਖੜਕ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਹੁੰ ਵੀ ਚੱਕਣਗੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਹੁੰ ਚੱਕਣਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਚੱਕਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਬੜੀ ਟੇਢੀ ਖੀਰ ਹੋਊਗੀ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਪੋਲੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਣ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਗੱਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੜਕ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੱਕਣਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਥਾਨ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬਰਤਾਨੀਆ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਜੀ, ਘਰ-ਬਾਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮਨੁੱਖ ਹੱਥੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉੱਥੇ ਗਏ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਮੀਦਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਲੈ ਕੇ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੱਸਣਗੇ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲਊਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ GST ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਠੇ ਝਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕੀਤਾ ਦੇਊ ਅਗਲਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਆ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਣਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਫੰਡ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ GST ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਆ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਥਰਮਲ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਰਾਏਪੁਰ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਆ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲਾ ਥਰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਲਹਿਰੇ ਵਾਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਨੰਗਲ ਵਾਲੀ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਘਟੂਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਘਟੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 36,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੀ ਕਿਹਾ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ 1-2 ਸਾਲ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਨਾ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਸਪਰੇਆਂ 'ਚੋਂ ਮੌਤਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ, ਜ਼ਹਿਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗੌੜਾਪਣ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੱਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਟਰੇਡ ਹੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟੇਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਡਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪੈਂਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਪਾਂ। ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵੈਕੈਂਸੀ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲਿਆਓ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਪਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਰੇਤੇ ਬਜਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਇਲੀਗਲ ਵਪਾਰ ਉਹ ਘਟੂਗਾ, ਇਹ ਜਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕੀ ਆ ਉਹ ਰੁਕੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਚੀਜ਼? ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧੰਦਾ ਨਾ ਬਣ ਜੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਈਏ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਵਧੇ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸੇ ਨਕਸ਼ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂ ਟਰਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਮਾਡਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੂਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਪਾਰਟੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਾਓ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹਾ, ਫਿਰ ਆਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਹਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੰਦਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਤਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਾਪਰ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੋ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਬੁਰਕੀਸਿਟੀ ਹੋਈ ਆ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾੜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂ ਬਾੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਚੌਧਰ ਦਾ ਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਲੈ ਜਾਈਏ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਧਰੀ ਡਾਂਗ ਹੈ, ਜੇ ਡੰਡਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੁਰਕੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਨਾ ਕਿ MLA ਛਡਾਵੇ, ਨਾ ਕਿ MP ਛਡਾਵੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਡਾਉਣਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਚਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿਓ, SDM ਵੀ ਮੁੜ ਜੂਗਾ, DC ਵੀ ਮੁੜ ਜੂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਚੋਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦਾ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ, ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਂਗ ਕਰੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਪਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਹੈ ਨਾ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉੱਥੇ ਘੇਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਉੱਚਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ ਆ, ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਉਹ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਦੂਗੀ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਘੇਰੋ ਜੀ। ਬੜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਈ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਟੈਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਰ ਘਟੂਗਾ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੋੜਤੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਉਹ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੁੱਥੋਂ ਉਹ। ਇਹ ਅਟੈਕ ਮੁੜ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਣਾ, ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਤਗੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀਗਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ, ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ। ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਬਾਹਰ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੀਸਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਚਾਹੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਲਾਅ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹ ਲਈਏ ਸਰਵੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਸਿਰਸਾ, ਡੇਰਾ ਦੋਧਰਵਾਲਾ, ਡੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਡੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਡੇਰੇ ਨੇ ਮਾਝੇ 'ਚ, ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਦੁਆਬੇ 'ਚ। ਬੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਟੇਕੇ ਸਭ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਨੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜਸਵਿੰਦਰ, ਡੇਰਾ ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ ਆਪਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਦਲਾਅ ਲਈ। ਵੋਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਝੁਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਥਾਪਤੀ ਜੋ ਸੀਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਉਸ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਨਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੈਕਟਰੀ। ਸਲਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 21 ਦਿਨ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਆ ਡੇਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਦੌੜ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਟੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਭਾਰੂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸੀ ਆ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਰੋਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਿਲ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇ ਬਲੇਮ ਆ, ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਗਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕੋਈ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੀ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ। ਦੇਖੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਆਪ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਦੇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੇ 'ਚ ਜੀ। ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ,
ਚੋਣ ਮਸਲੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਜਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਣਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ, ਜੋ ਜਿਉਂ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ 'ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਉਤਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਝੜੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਪਰੂੰਬਲਾਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।